ನಮಸ್ತೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಅಮೋಘ ವಾರ್ತೆಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ನಂದಿನಿ. ಈಗ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು. ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ರಾಜೀನಾಮೆ ವಾಪಸ್ ಪಡೆದು ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾರೆ. ರಾಜ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಉಸ್ತುವಾರಿ ರಣದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಸುರ್ಜೇವಾಲಾ ಹೇಳಿಕೆ. ಚಲಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಬಸ್ಗೆ ಹಠಾತ್ ಬೆಂಕಿ ತಗುಲಿ ಭಸ್ಮ. 38 ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಪಾರು. ಹುಲಿಕಲ್ ಘಾಟಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಘಟನೆ. ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಕಾರ್ಲೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 2,000 ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಡುವ ಬೃಹತ್ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ. ವಾರ್ತೆಗಳ ವಿವರ. ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಖಾತೆ ಸಿಗದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅಸಮಾಧಾನಗೊಂಡು ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ್ದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕ ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ಅವರ ಮನವೊಲಿಕೆ ಯತ್ನ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ನಾಯಕರು ನಡೆಸಿದ ಸಂಧಾನ ಸಭೆ ಫಲಪ್ರದವಾಗಿದ್ದು, ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ರಾಜೀನಾಮೆ ಹಿಂಪಡೆಯಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಉಸ್ತುವಾರಿ ರಣದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಸುರ್ಜೇವಾಲಾ ಹೇಳಿದರು. ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ರಾಜೀನಾಮೆ ವಾಪಸ್ ಪಡೆದು ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಗೊಂದಲಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಲಾಗಿದೆ. ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ಹಾಗೂ ಬಿಕೆ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಕಾಲೇಜು ದಿನಗಳಿಂದಲೂ ಒಂದೇ ಕ್ಲಾಸಿನವರು. ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಆಸ್ಥೆ ಇದ್ದಂತೆ ಅವರು 1989ರಿಂದಲೇ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದವರು. ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅವರ ಸೇವೆ ಅಪಾರ. ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ತಮ್ಮ ರಾಜೀನಾಮೆ ಹಿಂಪಡೆದು ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. Shri B.K. Hari Prasad ji and me, we have a very brief statement to make, and at least today we will not be taking any questions. That's my humble request to you. For since yesterday, the media friends and also a section in the BJP have raised lot of speculation about one of our senior most leaders, Shri Ramalinga Reddy ji. Shri Ramalinga Reddy ji has worked for years with Shri B.K. Hari Prasad ji from NSUI days, Youth Congress days. I want to just say, Shri Ramalinga Reddy ji is an asset of the Congress party. He started working in the Congress party in the year 1973, much before some of us were even born. He was an MLA of the Congress party in the year 1989. He has been elected as a Congress MLA 8 times. He has been a minister multiple times. He has held almost every charge of almost number of ministries that I can't even recollect. His experience and wisdom is extremely valuable to the party. More so because of his old association with both Shri D.K. Shivkumar, our Honorable Chief Minister, as also our PCC President Shri B.K. Hari Prasad, and thousands and lakhs of Congress workers across Karnataka. When you broke the news of his so-called resignation, Shri D.K. Shivkumar, Shri B.K. Hari Prasad, Shri Siddaramaiah and myself, we all spoke to him, all 4 of us. There was apparently some misunderstanding. He again met Shri B.K. Hari Prasad, me and Shri D.K. Shivkumar, Shri Siddaramaiah. He has already, I think, told you that he has withdrawn his resignation. There was some misunderstanding, and he shall continue to work as a loyal soldier and minister of the party. So people who were talking about and gleeing and celebrating, there is a BJP is in a state of shock actually, because they thought they were fishing for trouble in the smooth transition of power, and they were hoping that they will be able to gain some political capital out of everything that they lost in eyes of people. Having failed, they were talking about wickets and what not. But let me tell them that both Mr. Vijendra and also Mr. Ashok, you will repeatedly get clean bowled in the court of the people. Because to win the trust of the people, you need sincerity, you need commitment,
and you need service of the people, which Congress government has implemented through its 5 guarantees. ಹುಲಿಕಲ್ ಘಾಟಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಭೀಕರ ಅಗ್ನಿ ಅವಘಡ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಚಲಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ ದಿಢೀರನೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಬೆಂಕಿ ಇಡೀ ವಾಹನವನ್ನ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಬಸ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸುಟ್ಟು ಭಸ್ಮವಾಗಿದೆ. ಘಾಟಿಯ ತಿರುವಿನಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಈ ಅವಘಡ ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದ್ದು, ತಕ್ಷಣವೇ ಎಚ್ಚೆತ್ತ ಚಾಲಕ ಬಸ್ ಅನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಮಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಮೆರೆದ ಬಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ತಕ್ಷಣವೇ ಕೆಳಗಿಳಿದಿದ್ದರಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಾಣಾಪಾಯವೊಂದು ತಪ್ಪಿದಂತಾಗಿದೆ. ಬಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಯಾವುದೇ ಗಾಯಗಳಿಲ್ಲದೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಪಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಕಿಯ ಕೆನ್ನಾಲಿಗೆಗೆ ಬಸ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಹುತಿಯಾಗಿದ್ದು, ವಿಷಯ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿದ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸರು ಬೆಂಕಿ ನಂದಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಘಟನೆಯಿಂದಾಗಿ ಹುಲಿಕಲ್ ಘಾಟಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಕಾಲ ಸಂಚಾರ ವ್ಯತ್ಯಯ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು. ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಆರೋಗ್ಯಕರ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಹಸಿರು ಪರಿಸರ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಎಂಬ ಸಂದೇಶದೊಂದಿಗೆ ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಹಾಸನ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾರ್ಲೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 2,000 ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಡುವ ಬೃಹತ್ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಯಿತು. ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಹಾಸನ್ ಮಿಟ್ಟೋನ್, ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತಿ ಫೌಂಡೇಶನ್, ಇಂಡಿಯನ್ ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್, ಹಸಿರು ಭೂಮಿ ಟ್ರಸ್ಟ್, ಕಾರ್ಲೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಕುರಿತು ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಜೊತೆಗೆ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟು ಅವುಗಳನ್ನು ಪೋಷಿಸುವ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಸ್ತ್ರೀರೋಗ ತಜ್ಞೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಲ್ಪನಾ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಪ್ರತಿದಿನ ನನ್ನ ಸಮಯದ ಅರ್ಧ ಭಾಗವನ್ನು ಪರಿಸರ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಪರಿಸರ ಸಮತೋಲನ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ರೋಟರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಸದಾ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಈ ಬಾರಿ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತು ನೀಡಿದೆ. ಕೇವಲ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಡುವುದಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಗುರಿಯಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಆ ಗಿಡಗಳು ಹೆಮ್ಮರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವವರೆಗೂ ಅವುಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಪೋಷಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಉಳಿಸುವುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 1 ಲಕ್ಷ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟು ಬೆಳೆಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ನನ್ನ ಕೊಡುಗೆ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೋದು ನಾನು ಹೋಗಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಅಂತ ಈಗ ಪ್ರತಿದಿನ ಅರ್ಧ ದಿನ, ನನ್ನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ದಿನ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಮೀಸಲು. ಸೊ ನನ್ನ ಆದಾಯದಲ್ಲೂ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಭಾಗವನ್ನು ನಾನು ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಕೊಡೋಣ ಅಂತ. ನನಗೆ ಎಲ್ಲ ಪೂಜೆ, ತಿಥಿ, ಶ್ರಾದ್ದ ಮತ್ತು ಯಾವುದ್ರಲ್ಲೂ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾನು ಕೊಡುಗೆ ಗಿಡಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ಸೋಣ ಅಂತ ಮೊನ್ನೆ ತೇಜಸ್ವಿಯವರು ಕಳೆದ ವಾರ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕರು. ಅದು 3-4 ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಒಳ್ಳೆ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಕೊಡೋ ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ನು, ಅವರಿಂದ ಬಂದಿರೋ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು, ಬಹಳ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗಿರೀಶ್ ಇದ್ದಾನೆ, 1.5 ಲಕ್ಷ ಮರ ನೆಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಹಸಿರು ಮನೆಗಳು ಎಲ್ಲ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳವರು, ರೋಟರಿಯವರು, ಮಂಜುನಾಥ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ತೇಜಸ್ವಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಇಲ್ಲಿರೋ ಸ್ಟಾಫು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ನೋಡಿ ಒಂದು ಧನ್ಯ ಭಾವ. ಇವತ್ತೊಂದು ಸಾರ್ಥಕ ದಿನ. ಇದೇ ಥರ 1,000 ಲಕ್ಷ ಮರಗಳನ್ನ ನೆಡ್ಸೋಣ ಅಂತ ನಂದು ಆಸೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಹೀಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ, ಹಾಗೆ ಕಸ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋತ್ತನು 2 ಕಡೆಯಿಂದನೂ ನಾವು ಮಾಡೋಣ. ಶೂನ್ಯ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಮ್ಮ ಗುರಿಯಾಗಲಿ. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮುಕ್ತ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಆಗಲಿ. ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಗವರ್ನರ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಕಾರ್ಲೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೇವಲ ಗಿಡ ನೆಡುವುದಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗದೆ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಪರಿಸರದ ನಡುವಿನ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಜನರಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿದೆ. ಹಾಸನ ರೋಟರಿ ಝೋನ್ 9 ವತಿಯಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ 12,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟು ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದು, ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಈ ದಿನ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ರೋಟರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಎಲ್ಲ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ, ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಲೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆರೋಗ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ಪರಿಸರನೂ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪರಿಸರ ದಿನಕ್ಕಾಗಿ ಈ ದಿನ ಸುಮಾರು 2,000 ಗಿಡ ನೆಡುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ರೋಟೇರಿಯನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ತೇಜಸ್ವಿ ಅವರು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಗಿಡ ನೆಡುವುದೇ ಒಂದು 10,000 ಗಿಡ ನೆಡುವಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ 10,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಗಿಡನ ನೆಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಇವರು 2,000 ಗಿಡ ನೆಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಹಾಸನ ರೋಟರಿ ಝೋನ್ 9 ಪರವಾಗಿ ಈಗ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ 12,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಗಿಡನ ನೆಟ್ಟು ಒಂದು ದಾಖಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಎಲ್ಲ ರೋಟರಿ ಮಿತ್ರರಿಗೂ ಸಹ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಇದರ ಹಿಂದೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ
ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 2000 ಗಿಡ ನೆಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಲೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು, ಕಾರ್ಲೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ನೌಕರರು ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಮತ್ತೆ ಶಾಲೆ ಮಕ್ಕಳುಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಈ ಗಿಡ ನೆಡೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನ ರೋಟರಿ ಮುಖಾಂತರ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ತೇಜಸ್ವಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಈ ಹಿಂದೆ ಕಾರ್ಲೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ಇಕೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹಾಗೂ ಉತ್ತಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 2,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟು ಪೋಷಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅದರ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಶಾಸಕರು, ಊರಿನ ಪ್ರಮುಖ ಮುಖಂಡರು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಅಪಾರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಹಸಿರು ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 150ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಸರ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಶ್ರಮದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಇಡೀ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮೂಡಿಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತು ಕಾರ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಖುಷಿಯ ವಾತಾವರಣ. ಏನು ಅಂತಂದರೆ 1000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಗಿಡ ನೆಡುವಂಥ ಕಾರ್ಯ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಮುಂಚಿಂದನೂ ಕಾರ್ಲೆ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲಿ ಎಕೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್, ಉತ್ತಮ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ನಡೆದು ಒಂದು 2,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಗಿಡ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಇವತ್ತು ಅಪ್ಗ್ರೇಡೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಾರ್ಲೆ ಪಂಚಾಯತಿ, ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್, ರೋಟರಿ, ಹಸಿರುಭೂಮಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ, ಇಂಡಿಯನ್ ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್, ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿವಿಧ ಸಂಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ವತಿಯಿಂದ 1000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಗಿಡ ನೆಡುವ ಕಾರ್ಯ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ನೇಟಿವ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳು ನೆಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅಂದರೆ ಆಲ, ಬೇವು, ಕದಂಬ, ಹತ್ತಿ, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಥರ ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಭಾರತೀಯ ತಳಿಗಳನ್ನ ನೆಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಒಂದು ಜಾಗ ಅಬಂಡನ್ ಆಗಿ ಖಾಲಿ ಬಿದ್ದಿತ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಥರ ನೆಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ನೆಡೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನೆಟ್ಟು ಮುಂದೆನೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಪೋಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಊರಿನವರ ಸಹಕಾರ, ಲೋಕಲ್ MLA ಅವರ ಸಹಕಾರ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಮುಖಂಡರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಈ ಕೆಲಸ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ 150ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಹಾಸನ್ ಮಿಡ್ ಟೌನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಮಾತನಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಕ್ಲಬ್ನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ತೇಜಸ್ವಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 2,000 ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದಾಗಿದೆ. ಈ ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ನ ಅನೇಕ ಸದಸ್ಯರು ಸಸಿಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ತಲುಪಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ನಮಸ್ಕಾರ. ಈ ದಿನ ನಮ್ಮ ರೋಟರಿ ಹಾಸನ್ ಮಿಡ್ ಟೌನ್ ವತಿಯಿಂದ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಕಾರ್ಲೆ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ತೇಜಸ್ವಿ ಅವರು, ನಮ್ಮ ರೋಟೇರಿಯನ್ ಸಹ ಹೌದು ನಮ್ಮ ಕ್ಲಬ್ಬಿನ, ಅವರ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಸುಮಾರು 2,000 ಗಿಡ ನೆಡುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ಬಿಂದ ಗಿಡಗಳನ್ನು ತುಂಬ ಜನ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ನ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ನಾನು ನಮ್ಮ ಮಿಡ್ ಟೌನ್ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತೀನಿ. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ರೋಟರಿ ಸದಸ್ಯರು ಸಹ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ರೋಟರಿ ಮಿಡ್ ಟೌನ್ ಪರವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಸಹ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತೀನಿ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಮೋಘ್ ವಾಹಿನಿಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ KPS ಪ್ರಮೋದ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ದಿನೇಶ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ವೈದ್ಯರು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು, ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ಹಾಗೂ ಪರಿಸರ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಹಾಜರಿದ್ದರು. ಸಮಾಜದ ಚಿಂತನೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಅಂಕಣ ಬರಹಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಒಂದು ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅದರ ಹಿಂದಿರುವ ಅರ್ಥ, ಪರಿಣಾಮ ಮತ್ತು ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿ ಓದುಗರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಮೂಡಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನ ಅಂಕಣಗಳು ಮಾಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ಸುಧಾ ವಾರಪತ್ರಿಕೆಯ ಹಿರಿಯ ಉಪಸಂಪಾದಕಿ ಉಮಾ ಅನಂತ್ ತಿಳಿಸಿದರು. ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯನಿರತ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ಆಯೋಜಿಸಿದ ಅಂಕಣಕಾರರು ಹಾಗೂ ಮಾಧ್ಯಮ ಸಂವಹನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವು ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಹೊಸ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿದ್ದು, ಅದರೊಂದಿಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಲು ನಿರಂತರ ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ಬದ್ಧತೆ ಅಗತ್ಯ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮಾಹಿತಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ತರ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತಂದಿದ್ದು, ಸುದ್ದಿಯ ಸಂಗ್ರಹಣೆ, ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮತ್ತು ನಿರೂಪಣೆಯ ವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಹೊಸ ಆಯಾಮಗಳನ್ನು ತೆರೆದಿದೆ. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಮಾನವೀಯ ಸಂವೇದನೆ, ಅನುಭವ ಮತ್ತು ಚಿಂತನಾ ಶಕ್ತಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಪತ್ರಕರ್ತರು ಹಾಗೂ ಬರಹಗಾರರು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಾಧನವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಸೃಜನಶೀಲತೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಸ್ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅಂಕಣ ಬರಹವು ಕೇವಲ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ಮಾಧ್ಯಮವಲ್ಲ, ಅದು ಸಮಾಜವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುವ, ಚಿಂತನೆಗೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸುವ ಮತ್ತು ಬದಲಾವಣೆಯ ದಿಕ್ಕನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಪ್ರಬಲ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಓದುಗರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸಂಶೋಧಕರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಗೂ ಬೌದ್ಧಿಕ ವಲಯದವರಿಗೂ ಅಂಕಣಗಳು ಸಮಾನವಾಗಿ ಪ್ರೇರಣೆ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಉತ್ತಮ ಅಂಕಣ ಓದುಗರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಉಳಿದು ಹೊಸ ಚರ್ಚೆಗಳಿಗೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಅಂಕಣ ಬರಹ ಅನ್ನೋದು ಲೇಖಕನ ಒಂದು
ಸೃಜನಶೀಲತೆ, ಅವನ ಕೌಶಲ್ಯ, ಅವನ ಚುರುಕು ಬುದ್ಧಿ, ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸಂವೇದನೆ ಮೂಲಕ ಅವನು ತನ್ನ ಬರಹದಲ್ಲಿ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಗೊಳಿಸ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅವನ ಸ್ವಂತಿಕೆಯ ಚಾಪು ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಿಗದಿತ ಕಾಲಮಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಒಂದು ನಿಗದಿತ ಪದಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಆತ ಒಂದು ಅಂಕಣವನ್ನ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸ್ತಾನೆ. ಇದು ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನರನ್ನ ಸೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಈ ಅಂಕಣ ಬರಹಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಆಯಾಮ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ, ಒಂದು ಹೊಸ ರೂಪ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಹಾಮನಾಯಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಅಂಕಣ ಬರಹದ ಮೂಲಕ ತುಂಬಾ ಜನರನ್ನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ, ತುಂಬಾ ಮೊನಚು ಬರಹದ ಮೂಲಕ. ಅವರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಕೂಡ ಅಂಕಣ ಬರಹಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ ಮೊದಲ ಕೇಂದ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಂಕಣ ಬರಹಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಹಾಮನಾಯಕರಿಗೆ, ತಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಂಕಣಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದನ್ನ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯನಿರತ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಂಘದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಾಳು ಗೋಪಾಲ್, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಜಿ ಪ್ರಕಾಶ್, ಸಿಆರ್ ನವೀನ್, ಚಾಲಂ ಹಾಡ್ಲಹಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯ ಮತ್ತು ಕಿರಿಯ ಪತ್ರಕರ್ತರು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಜರಿದ್ದರು. ಇಂದಿನ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ದ್ವೇಷ, ಅಸೂಯೆ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಮೈಗಂಟಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ 5 ದಶಕಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಉತ್ತಮ ರಾಜಕಾರಣಿಯಾಗಿದ್ದವರು ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಎಚ್.ಸಿ. ಶ್ರೀಕಂಠಯ್ಯನವರು ಎಂದು ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಸಿಎನ್ ಪುಟ್ಟೇಗೌಡ ಹೇಳಿದರು. ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಎಚ್.ಸಿ. ಶ್ರೀಕಂಠಯ್ಯನವರ ಜನ್ಮ ಶತಮಾನೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಪಟ್ಟಣದ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಾಲಾ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ 3 ದಿನಗಳ ಹೊನಲು ಬೆಳಕಿನ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ ಹೊನಲು ವಾಲಿಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗೆ ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಶ್ರೀಕಂಠಯ್ಯನವರ ರಾಜಕೀಯ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ಯುವಕರಿಗೆ, ಯುವ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಶಿಸ್ತು, ಸೇವೆ, ಬದ್ಧತೆ ಹೊಂದಿದ್ದ ಅತ್ಯಂತ ಎತ್ತರದ ವ್ಯಕ್ತಿ. ತಾಲೂಕಿನ ಪ್ರತಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ, ಬಡವರಿಗೆ ಆಸರಿಯಾಗಿದ್ದವರು. ಮಕ್ಕಳ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ, ಕೆಲಸ, ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಇಂದಿಗೂ ಶ್ರೀಕಂಠಯ್ಯನವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅದೆಷ್ಟು ಕುಟುಂಬಗಳು ಜೀವನ ಕಂಡುಕೊಂಡಿವೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಅವರ ಸೇವೆ ಅನನ್ಯವಾದದ್ದು. ಅವರ ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವದಿಂದಲೇ ಅಣ್ಣಯ್ಯ ಎಂಬ ಪರಿಚಿತರಾಗಿದ್ದರು. ರಾಜ್ಯದ 224 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅವರ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಇಂದಿಗೂ ಅವರ ಹೆಸರು ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚಳಿಯದೆ ಉಳಿದಿದೆ. ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಬಲ್ಲವನು ನಾನು. ಅವರ ಎದುರು ಸೋತವನು, ಗೆದ್ದವನು. ನನಗೆ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ವೈಚಾರಿಕತೆ ಇದೆ ಎಂದರೆ ಅವರ ಒಡನಾಟ ಕಾರಣ. ಅವರ 100ನೇ ವರ್ಷದ ಜನ್ಮ ಶತಮಾನೋತ್ಸವವನ್ನು ಅವರ ಮೊಮ್ಮಗ, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಚ್.ಸಿ. ಲಲಿತ್ ರಾಘವ್ ಮತ್ತು ಎಚ್.ಎಸ್. ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕುಟುಂಬ ಅತ್ಯಂತ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತಾಲೂಕಿನ ಪ್ರತಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ಮುಖಂಡರು, ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಸಹಕಾರ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಇತ್ತೀಚಿನ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವರ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಶಕ್ತಿ ಕೂಡ ದೊಡ್ಡದು. ಅವರ ಸೇವೆ, ಸರ್ವಿಸ್ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಎತ್ತರದ ಮನುಷ್ಯರು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ. ಈಗ ದ್ವೇಷ, ಅಸೂಯೆ ಕೂಡಿದೆ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ. ಅವ್ರ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅದಲ್ಲ. ಬಡವರೆಲ್ಲ ಉಳಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಅವ್ರ ಮನೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ, ಅವರ ಮಕ್ಕಳ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ, ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿದ್ದಂಥ ಕಾಲ. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ 1200 ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ, ಈ ರಾಜ್ಯದ 224 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರ ಹೆಸರಿದೆ. ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಪಾಪ ಇವರು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬಳಸ್ಕೊತಾರೋ, ವಿಜಯಣ್ಣ, ದೀಪು ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾರೋ ಅವ್ರ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈಗಲೂ ಯಾವುದೇ ರಾಜಕಾರಣಿ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಕಂಠಯ್ಯನವರ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ಹೋದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಒಂದು ಸ್ಪಂದನೆ ಇರ್ತದೆ, ಹೆಸರಿರ್ತದೆ. ಸಗಣಿ ಒಳಗೆ ಆಂಟಿ ಚೇಂಬರ್ಗೆ ಅನ್ನುವಂಥ ನಾನು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಖಂಡಿತ ನಾನು ಅವ್ರ ಎದುರುಗಡೆ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಸೋತವನು, ಗೆದ್ದವನು. ಬಹಳ ಎತ್ತರದ ಮನುಷ್ಯನವರು, ಶ್ರೀಮಂತವಾದ ಮನಸ್ಸಿದ್ದವರು ಅವರು ಶ್ರೀಕಂಠಯ್ಯನವರು. ಒಂದು 15-20 ದಿವಸ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕಾಗಿ ಓಡಾಟ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನಾವು ಗೆದ್ದರೂ ಅವ್ರು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಮಧ್ಯೆ ಅಡ್ಡ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಗೆದ್ದಾಗ ಕೂಡ ನಾವು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಮಧ್ಯೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ನಮಗೂ ಏನಾರ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಶಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ವೈಚಾರಿಕತೆ ಬಂದಿದ್ದರೆ ಅವರ ಎದುರಾಳಿ ಆಗಿರೋದು ಅಥವಾ ಅವರ ಒಡನಾಡಿ ಆಗಿರೋದು ಕೂಡ ಕಾರಣ. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೂಡ ಬಹಳ ನಾವು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಈ ರಾಜಕೀಯ ವರಸೆ.
ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಲ್ಪಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಗೌಡ, ಜೆಎಂ ರಾಮಚಂದ್ರ, ಎಂ ಶಂಕರ್, ಎನ್ಡಿ ಕಿಶೋರ್, ಸಿಟಿ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್, ದಿಡಗ ಬಾಲಣ್ಣ, ಅಣತಿ ಆನಂದ್ ಕುಮಾರ್, ಎಂಕೆ ಮಂಜೇಗೌಡ, ಎಬಿ ನಂಜುಂಡೇಗೌಡ, ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್, ವಾಸು, ಸುಹೇಲ್ ಪಾಷಾ ಹಾಜರಿದ್ದರು. ಈಗ ಜಾಹೀರಾತು. ಅರಕಲಗೂಡಿನ ಪ್ರತಿ ಮನೆಗಳನ್ನ ವೈಭವಯುತ ಫರ್ನಿಚರ್ಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಲು ಇದೀಗ ಶುಭಾರಂಭಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಹೈಟೆಕ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್. ಇದೇ ಜೂನ್ 6ರಂದು ಶನಿವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅರಕಲಗೂಡಿನ ರಾಮನಾಥಪುರ ಬೈಪಾಸ್ ರಸ್ತೆ ಭಾರತ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಎದುರು ಇರುವ ಜೆಎಂ ಆರ್ಕೇಡ್ನಲ್ಲಿ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಹೈಟೆಕ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಶೋರೂಮ್. ಅರಕಲಗೂಡಿನ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಫರ್ನಿಚರ್ಗಳಿಂದ ಹೊಸ ಮೆರುಗು ತರಲು ಬಂದಿದೆ ಹೈಟೆಕ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಶೋರೂಮ್. ಅಜ್ಜಿಯ ಅಡುಗೆ ಅವಳ ಕೈ ರುಚಿಯೊಳಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಅಡುಗೆಗೆ ನೈಜ ರುಚಿ ಬೇಕಾದರೆ ಕಲ್ಪ ತೆಂಗಿನೆಣ್ಣೆ. ನನ್ನ ಆರೋಗ್ಯ, ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯ ರಹಸ್ಯ ಕಲ್ಪ ತೆಂಗಿನೆಣ್ಣೆ. ಪ್ರತಿ ಹನಿಯಲ್ಲೂ ಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ. ಕಲ್ಪ ತೆಂಗಿನೆಣ್ಣೆ, ಇದು ಕ್ಯಾಂಪ್ಕೋ ಉತ್ಪನ್ನ. ವರ್ಷಗಳು 100 ದಿನಗಳು, ಮೇಕಿಂಗ್ ಶುಲ್ಕದಲ್ಲಿ 100% ರಿಯಾಯಿತಿ. ಭೀಮಾ ಲೆಗಸಿ ಫೆಸ್ಟ್ 100 ಡೇಸ್ ಆಫರ್. ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ವಜ್ರದ ಮೇಲಿನ ಮೇಕಿಂಗ್ ಶುಲ್ಕದಲ್ಲಿ 100% ವರೆಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ಪಡೆಯಿರಿ. ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ವಜ್ರದ ಮೇಲೆ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬಾರ್ ಉಚಿತವಾಗಿ ಪಡೆಯಿರಿ. ಎಲ್ಲಾ ಭೀಮಾ ಮಳಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಷರತ್ತುಗಳು ಅನ್ವಯ. ವಿಜಯ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಆಭರಣಗಳ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ವಸ್ತುಗಳ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಶೋರೂಮ್. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಬೆಳ್ಳಿ ಆಭರಣಗಳ ಭಂಡಾರ ವಿಜಯ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಾದರಿಯ 92.5 ಹಾಲ್ಮಾರ್ಕ್ನ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಆಭರಣಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಗೋಲ್ಡ್ ಪ್ಲೇಟೆಡ್ ಆಂಟಿಕ್ ನೆಕ್ಲೆಸ್ಗಳು, ಜುಮುಕಿಗಳು, ಸೊಂಟದ ಡಾಬುಗಳು, ಟೆಂಪಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಬಳೆಗಳು, ತೋಡುಬಂದಿಗಳು, ಎಮರಾಲ್ಡ್ ವಸ್ತುಗಳು, ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಹೊಸ ಹೊಸ ಡಿಸೈನ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ದೇವರ ವಿಗ್ರಹಗಳು, ಬೆಳ್ಳಿಯ ದೀಪಗಳು, ಬೆಳ್ಳಿ ತಟ್ಟೆ, ಬೆಳ್ಳಿ ಚೊಂಬು, ಪೂಜಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು, ಬೆಳ್ಳಿಯ ದೇವರ ಮಂಟಪಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ವಿಜಯ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್, ಸುಭಾಷ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ದೇವಿಗೆರೆ ಸರ್ಕಲ್, ಹಾಸನ. ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ 9060133333. The future belongs to those who prepare for it today. Jaya Techno School. Admissions now open. Welcome to a campus where smart classrooms, robotics labs, and AI-assisted learning make every day an adventure. Where coding, STEM, and 3D innovation workshops turn curious kids into confident creators. Our digital library, language labs, and experienced faculty ensure every child reaches their fullest potential. While our sports complex, arts wing, music rooms, and student wellness center make sure they thrive, not just survive. Your child's safety, always our priority. With 24/7 CCTV, GPS-tracked transport, and a fully secured campus. Jaya Techno School. Smart learning, safe campus, bright futures. Admissions are open. Seats are filling fast. Call today. Visit our campus. Secure your child's tomorrow. For more details, contact Jaya Techno School. KSRTC Layout, 60 feet road behind Central School, Alsikere Road, BT Koppal, Hassan. Mobile 9964984575 94494000455. Website www.jayatechnoschool.in. ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಶಾಖೆಗೆ 7ನೇ ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ. ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಲೈವ್ ಕಿಚನ್, ಲೈವ್ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಮೇಕಿಂಗ್, ಲೈವ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಹೊಂದಿರುವ ಸಿಹಿಯ ವಿಳಾಸ. ಈ ವಿಶೇಷ ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಿಹಿಯಾದ ಕೊಡುಗೆ. 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಖರೀದಿಗೆ 250 ಗ್ರಾಂ ಮೈಸೂರು ಪಾಕ್ ಉಚಿತ. ಈ ಆಫರ್ ಕೇವಲ ಜೂನ್ 5ರಂದು ಮಾತ್ರ. ಷರತ್ತುಗಳು ಅನ್ವಯ. ಜೂನ್ 7ರಂದು ಮಾವಿನ ಮೇಳ. ನಮ್ಮ ಲೈವ್ ಕಿಚನ್ ನಲ್ಲಿ ತಯಾರಾದ ಋತುವಿನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಾವಿನ ಸಿಹಿಗಳು. ಷರತ್ತುಗಳು ಅನ್ವಯ. ಮೈಸೂರಿನ ಖ್ಯಾತಿ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ ಪ್ರೀತಿ. ವಿಳಾಸ ಎಂಜಿ ರಸ್ತೆ, ಆಪೋಸಿಟ್ ಓಲ್ಡ್ ಟೌನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು. ನಿಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯ ಪ್ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಯಶಸ್ಸಿನ ನಿಜವಾದ ಶಕ್ತಿ. ಸರ್ವರಿಗೂ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ. ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ನೊಂದಿಗೆ ಗೋಮತಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪ 14 ವಸಂತಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿ 15ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ನಮ್ಮ ಗೋಮತಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪವನ್ನ ಹೊಚ್ಚ ಹೊಸ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.
ಅತ್ಯಾಧುನಿಕವಾಗಿ ನವೀಕರಣಗೊಂಡ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ 1200 ಜನರು ಕೂರಬಹುದಾದಂತಹ ಬ್ಯಾಂಕ್ವೆಟ್ ಹಾಲ್ ಹಾಗೂ 700 ಜನರು ಊಟ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಡೈನಿಂಗ್ ಹಾಲ್ ಇದ್ದು, ಮದುವೆ, ಬೀಗರ ಔತಣ, ನಾಮಕರಣ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಶುಭ ಸಮಾರಂಭಗಳಿಗೆ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಮತ್ತು ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಔತಣಗಳಿಗೆ ಹಾಲ್ ಅನ್ನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. 4 ಎಕರೆಗೂ ಅಧಿಕ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಹ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಸುಂದರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗಿಸಲು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಜಾಗ, ಅದುವೇ ನಮ್ಮ ಗೋಮತಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪ. ಗೋಮತಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪ, ಕೋಟ್, ಹೊಸ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹತ್ತಿರ, ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಬಡಾವಣೆ, ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ರಸ್ತೆ, ಹಾಸನ. ಬುಕಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ 9484272261 ಮತ್ತು 8970568666. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಮೋಘ ವಾರ್ತೆಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಅರಕಲಗೂಡಿನ ಜೆಎಂ ಆರ್ಕಿಡ್ನಲ್ಲಿ ಇಂದು ಹೈಟೆಕ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಶೋರೂಮ್ ಅನ್ನು ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಎ ಮಂಜು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಅರಕಲಗೂಡಿನ ಪ್ರತಿ ಮನೆಗಳನ್ನು ವೈಭವಯುತ ಫರ್ನಿಚರ್ಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇಂದು ಹೈಟೆಕ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಶೋರೂಮ್ ಅನ್ನು ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಟೀಕ್ ವುಡ್, ರೋಸ್ ವುಡ್ ಹಾಗೂ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ವುಡ್ ಫರ್ನಿಚರ್ನ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿರುವ ಇವರು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಫರ್ನಿಚರ್ಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೈಟೆಕ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಶೋರೂಮ್ನ ಶುಭಾರಂಭದ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅರಕಲಗೂಡಿನ ಜನತೆಗೆ ಅದ್ದೂರಿ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ಹೈಟೆಕ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಶೋರೂಮ್ ಅನ್ನು ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಎ ಮಂಜು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದರು. ವಿನೂತನವಾಗಿ ಹೊಸದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಅರಕಲಗೂಡಿಗೆ ಹೈಟೆಕ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ತಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನನಗೆ ಕೂಡ ಸಂತೋಷ ಆಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಈ ಭಾಗದ ಜನರಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇವರು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಒಂದು 10 ಬ್ರಾಂಚನ್ನು ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಇವರು ಇಲ್ವಾಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇರ್ತದೆ, ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಸದಾವಕಾಶವನ್ನು ನಮ್ಮ ಈ ಭಾಗದ ಜನರು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಇವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವತ್ತಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗ್ತದೆ. ಧನ್ಯವಾದ. ಗುಡ್ ಲಕ್. ಇದು ನಮ್ಮದು 13ನೇ ಬ್ರಾಂಚು ಇವಾಗ ಅರಕಲಗೂಡಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತು ಓಪನ್ ಆಗೋಯಿತು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಲ್ಲ 100% ಇದಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮದು ಹಾಸನಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಶೋರೂಮ್ ಓಪನ್ ಆಗಿ 1 ವರ್ಷ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಅರಕಲಗೂಡಿಂದ ಸುಮಾರು ಕಸ್ಟಮರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಅರಕಲಗೂಡು ಜನಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹತ್ರ ಆಗುತ್ತಂತ ಇಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅರಕಲಗೂಡು, ರಾಮನಾಥಪುರ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹತ್ರ ಆಗುತ್ತಂತ ಇಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡಿ. ಒಳ್ಳೆ ಜೆನ್ಯೂನ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಫರ್ನಿಚರ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಗ್ಯಾರಂಟಿ ವಾರಂಟಿ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮದು ಬ್ರಾಂಚು ಇಲ್ಲಿ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ 3 ಬ್ರಾಂಚ್ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿದೆ, ಎಲ್ವಾಲದಲ್ಲಿದೆ, ಆಮೇಲೆ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿದೆ, ಕನಕಪುರದಲ್ಲಿದೆ, ರಾಮನಗರದಲ್ಲಿದೆ, ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ವೈಟ್ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿದೆ, ಆಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಸನಲ್ಲಿದೆ. ಇವಾಗ 3 ಅರಕಲಗೂಡು ಇವತ್ತು 6ನೇ ತಾರೀಕು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಶ್ರೀ ಜಯದೇವ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಧರ್ಮಗುರುಗಳಾದ ನಯಾಸ್ ಅಫೀಶ್, ಪಾಸ್ಟರ್ ಭಾರದ್ವಾಜ್, ಎಎಂ ರಮೇಶ್, ಎಎಂ ಯೋಗ, ಎಚ್ಎಸ್ ಮಂಜುನಾಥ್, ಎಚ್ಟಿ ಲೋಕೇಶ್, ಎಎಂ ಯೋಗೇಶ್, ಕಾರ್ತಿಕ್ ಕುಮಾರ್, ಹೈಟೆಕ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಶೋರೂಮ್ನ ಮಾಲೀಕರಾದ ಹಾರೆಡ್ಸ್, ಮುನೀರ್, ಅಶ್ರಫ್ ಹಾಜರಿದ್ದರು. ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜು ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಮರಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದರೆ ಆ ಸ್ಥಳದ ವಾತಾವರಣ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಪರಿಸರದಿಂದ ಕಲಿಕಾ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಕೆಸಿ ಸೌಮ್ಯ ತಿಳಿಸಿದರು. ಪಟ್ಟಣದ ಶಿಕ್ಷಕರ ಭವನದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಗ್ರೀನ್ ಸಮ್ಮರ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಹಾಗೂ ಏಕ್ ಪೇಡ್ ಮಾಕೆ ನಾಮ್ 3.0 ಹಾಗೂ ಹಸಿರು ಹಾಸನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜು ಆವರಣ ಗಿಡ ಮರಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದರೆ ಆ ಸ್ಥಳದ ವಾತಾವರಣ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಪರಿಸರದಿಂದ ಕಲಿಕಾ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಕರ ವೃಂದ ಪರಿಸರ ಪ್ರಿಯರಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಬೋಧಕರಾಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಪರಿಸರದ ಉಪಯೋಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಿ ಜಾಗೃತಿ ಬೆಳೆಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಮುಂದಾಗಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಕೆಪಿ ನಾರಾಯಣ್, ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ನಾಗೇಂದ್ರ, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹನ್ಯಾಳು ಕುಮಾರ ಮತ್ತಿತರರು ಹಾಜರಿದ್ದರು. ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ನಿಖರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ದೋಷರಹಿತವಾಗಿ ರೂಪಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಮಗ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣಾ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಇದರ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಮತದಾರರ ನೋಂದಣಾಧಿಕಾರಿ ವಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಜಂಟಿ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಭಾರತದ ಪೌರತ್ವ ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಅರ್ಹ ನಾಗರಿಕನು ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕಿನಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗಬಾರದು ಎನ್ನುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಜೂನ್ 29ರಿಂದ ಜುಲೈ 30ರವರೆಗೆ ಈ ವಿಶೇಷ ಅಭಿಯಾನ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 95.1% ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಪ್ರಗತಿ ಕಂಡಿದ್ದು, ಬಾಕಿ ಉಳಿದ 4.9% ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಶೀಘ್ರವೇ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಅವರನ್ನು ಪ್ರೊಜನಿ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ವಂಶಾವಳಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮತದಾರರು, ಭಾರತೀಯ ಮತದಾರರನ್ನು ಲಿಂಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಮತದಾರ ಪಟ್ಟಿನ 16/6/2026ವರೆಗೂ BLOಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತು ಅದರಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕ್ರೋಢೀಕೃತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಟೇಬಲನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಪೂರ್ವ ತಯಾರಿ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಮುಖಂಡರು, ಅಂದರೆ ಈ ಪ್ರೊಜನಿ ಮ್ಯಾಪಿಂಗಲ್ಲಿ ಸಮಗ್ರ SIRಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ತರಬೇತಿಗಳನ್ನು ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಹ, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡೋದಿದೆ. BLAಗಳಿಗಿರ್ಬೋದು, PLOಗಳಿಗಿರ್ಬೋದು, ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ಸ್ಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ERO ಇರ್ಬೋದು, ER ಇರ್ಬೋದು, DAO, ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಸ್ 26/26ರಿಂದ 29/6/26ವರೆಗೂ ಈ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರದಲ್ಲಿ ಮತಗಟ್ಟೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮನೆ ಮನೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಆಗಿರೋದನ್ನು ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಫಾರಮ್ 2 ಫಾರಮನ್ನು ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಪ್ರತಿ ಮತದಾರರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಪ್ರತಿ ಮತದಾರರಿಗೆ ಖುದ್ದಾಗಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಅದು 30/6/2026ರಿಂದ 29/7/2026ವರೆಗೂ ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಏನಾದರೂ ವೋಟರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಆದರೆ 1500 ಮೇಲೆ ಆದರೆ ಆ ಮತಗಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಪುನರ್ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು 29/7/26ವರೆಗೂ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇದಾದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಕರಡು ಮತದಾರ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು 5/8/2026ಕ್ಕೆ. ಆ ಕರಡು ಮತದಾರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಮತದಾರರು ಏನಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ರೆ, ಹೆಸರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಇನ್ಶಿಯಲ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ರೆ ಅಂಥದಕ್ಕೆ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ನ ಮತ್ತು ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಕಾಲಾವಕಾಶ 5/8/26ರಿಂದ 4/9/2026ವರೆಗೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಬಂದಾದಮೇಲೂ ಸಹ ಇದನ್ನು ಹಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಅಂದರೆ ವಿಚಾರಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಇತ್ಯರ್ಥ, ಅಂದರೆ ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿ ಇತ್ಯರ್ಥ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಸಹ 5/8/26ರಿಂದ 3/10/26ವರೆಗೂ ಇದು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ಸಿಟಿಜನ್ಗೆ ಮತ್ತು ವೋಟರ್ಗೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಅಂತಿಮ ಮತಪಟ್ಟಿಯನ್ನು 7/10/2026ಕ್ಕೆ ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ 7/6/26ಕ್ಕೆ ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಾಡಿದ ಮತಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಇವರು ವಿಶೇಷ ಸಮಗ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗೆ ಅರ್ಹತಾ ದಿನಾಂಕ ಅಂತ ಪರಿಗಣಿಸಿ 1/10/2026 ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ. ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ YM ರೇಣುಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ಚುನಾವಣಾ ವಿಭಾಗದ ಶಿರಸ್ತೇದಾರ್ ಉದಯನಾರಾಯಣ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಭಾರತೀಯ ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಶಾಖೆ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಯನ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ ಸಂಯುಕ್ತಾಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ತಂಬಾಕು ರಹಿತ ದಿನವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಮನುಕುಲಕ್ಕೆ ಮಾರಕವಾದ ತಂಬಾಕು ತ್ಯಜಿಸಲು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅರಿವನ್ನು ಮೂಡಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮೇ 31ರಂದು ತಂಬಾಕು ರಹಿತ ದಿನವನ್ನು 1987ರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಘೋಷಿಸಿದೆ ಹಾಗೂ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅತಿಥಿಗಳು ಹೇಳಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ HD ಜಯೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್, ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ, ಚರಣ್ ಕುಮಾರ್ HJ, ಮಮತಾ J, ಶಬೀರ್ ಅಹಮದ್, SS ಪಾಷಾ, KT ಜಯಶ್ರೀ, ಮಧು KR ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಯನ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಜರಿದ್ದರು. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು. ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ರಾಜೀನಾಮೆ ವಾಪಸ್ ಪಡೆದು ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾರೆ. ರಾಜ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಉಸ್ತುವಾರಿ ರಣದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಸುರ್ಜೇವಾಲಾ ಹೇಳಿಕೆ. ಚಲಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಬಸ್ಗೆ ಹಠಾತ್ ಬೆಂಕಿ ತಗುಲಿ ಭಸ್ಮ. 38 ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಪಾರು. ಹುಲಿಕಲ್ ಘಾಟಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಘಟನೆ. ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಕಾರ್ಲೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 2,000 ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಡುವ ಬೃಹತ್ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ. ಮುಂದಿನ ವಾರ್ತಾ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ನಮಸ್ಕಾರ.